بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا عظمت و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سیکھا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے، جو ذات اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور ہوں جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صاحب محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس بات پر ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک اور یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت والجلال نہ جانے اپنے کتنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت والجلال سب سے زیادہ اپنے بندوں کی توبہ اور استغفار کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین کوئی نعمت ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، چنانچہ جو انسان اس پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے، بھوکا اور پیاسا رہا ہے، کل قیامت کے روز اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے روز روزے دار لوگوں کو اس سے داخل کیا جائے گا۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت والجلال کہے گا این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے، کہاں ہے بھوکے اور پیاسے رہنے والے؟ چنانچہ وہ حضرات جو روزہ رکھے ہوں گے وہ اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں گے، باب الریان کو کھولا جائے گا اور پھر اس دروازے سے روزے دار کو داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں ڈبل خرچ کرتا ہے، تو اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ نمازیوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہدوں کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور روزہ رکھنے والوں کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی انسان کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
तो क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसे इन तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा? हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नाम वाना अर्जुन मिनहुम, हाँ और मुझे उम्मीद है कि आप उनमें से होंगे। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से रोजा जो इंसान भूखा और प्यासा रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहता है और इसी तरीके से रोजा रखता है, कल क़यामत के दिन यही रोजे हमारे बारे में अपने रब के पास सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। अस्सियाम वल कुरान यशफाअन लिल अब्द यौमल क़यामह, के कुरान और रोजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने बंदे के हक में सिफारिश करेगा। रोजा कहेगा कि अल्लाह आलमीन मैंने इसे खाने पीने से शहवतों से रोक के रखा था, चुनांचा इसके हक में मेरी शिफाअत को कबूल फरमा ले। कुरान कहेगा कि अल्लाह आलमीन मैंने इसे रात में सोने से रोक के रखा था, चुनांचा मेरी शिफाअत इसके हक में कबूल फरमा ले। चुनांचा मेरे भाइयों, रोजा और कुरान की शिफाअत को और उसकी सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा। ये एक ऐसा अजीम उस्सान महीना, इतनी फजीलत वाला महीना कि रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब है। मेरे भाइयों, आज ईद उल फितर का दिन है, आज खुशी और मुसर्रत का दिन है। यकीनन उस इंसान के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है जिसने माह रमजान मुबारक का रोजा रखा और बिला किसी शरई उज़्र के उसने कोई भी रोजा नहीं छोड़ा, क्योंकि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही शख्स के मुतालिक इरशाद फरमाया था कि मन साम रमजान ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो इंसान सवाब की नीयत से ईमान और इहतिसाब के साथ माह रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यकीनन मेरे भाइयों, आज उस इंसान के लिए खुशी का दिन है। रमजान ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो इंसान रोजा के साथ यानी तरावीह का भी इत्मीनान किया हो उसके भी पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मेरे खुशनसीब भाइयों, रोजा रखने वाले, भूखे और प्यासे रहने वालों, खुश हो जाओ, क्योंकि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको, हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाई है, क्योंकि आपने माह रमजान के रोजे भी रखे और तरावीह का भी इत्मीनान किया। मेरे भाइयों, आज हर उस इंसान को सादा व फराह होना चाहिए जिसने माह रमजानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र की इबादत का सवाब हासिल करने के लिए रातों रात जागा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन लगा रहा, क़याम करता रहा और इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता रहा। मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। यकीनन मेरे भाइयों, आज उस इंसान के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है जिसने अपने गुनाहों को बख्शवा लिया, जिसने अपने रूठे हुए रब को मना लिया, अपने रब को राजी और खुश कर लिया। यकीनन मेरे भाइयों, आज उस इंसान के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है जिसने सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ली, और वो इंसान बड़ा ही बदनसीब है, बड़ा ही बदबख्त है, बड़ा ही बदकिस्मत है जिसने इतना अजीम उस्सान महीना पाकर और इतनी फजीलत वाला महीना पाकर भी अपने आप को मग़फ़िरत न करवा पाया और अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी न करवा पाई। मेरे भाइयों, एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिस तरीके से हमने माह रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखे, उसी तरह हमारे ऊपर नफली रोज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि फर्ज इबादत में जो कमी और रोज़ों में सबसे अहम रोज़ा माह शव्वाल के 6 रोज़े हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन साम रमज़ान सुम्मा अत्बअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, जो शख्स माह रमज़ान का रोज़ा रखे और फिर उसके बाद माह शव्वाल के भी 6 रोज़े रखे तो गोया कि उसने सारे महीनों का रोज़ा रखा, यानी उसको साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से हमने माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहे, उसके सामने रुकू और सुजूद करते रहे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहे, उसी तरह हमें हमेशा 12 के 12 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए और उसके कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी चाहिए, ताकि जब हमारी मौत हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमसे खुश हो और हमें जन्नत के अंदर दाखिल किया जाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि ऐ बारे इलाह, हम तेरे खताकार बंदे, गुनाहगार बंदे इस ज़मीन के ऊपर उस आसमान के नीचे ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन
تو ہمارے روزے کو قبول فرما لے الہ العالمین تو ہمارے قیام کو ہمارے رکوع کو ہمارے سجود کو قبول فرما لے الہ العالمین تو ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے الہ العالمین تو ہمارے سیئات کو حسنات برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے الہ العالمین تو غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین تو فلسطین کے مسلمان بچوں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ.